ओम शांति 5 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही सारा दुनिया रोगी मानकर एक बड़ डाक्तरखाना अटे। बाबा आसिछंती सारा दुनिया को निरोगी करिबा पाई। एही सारा दुनिया रोगी मानकर एक बड़ डाक्तरखाना अटे। बाबा आसिछंती सारा दुनिया को निरोगी करिबा पाई। प्रश्न केउ स्मृति रहिले केबे भी झाउली पड़िब नाही किंबा दुखर लहड़ी आसी पारिब नाही। केउ स्मृति रहिले केबे भी झाउली पड़िब नाही किंबा दुखर लहड़ी आसी पारिब नाही। उत्तर वर्तमान आमे एही पुरुणा दुनिया पुरुणा शरीर को छाड़ी घर को जीवु पुणी नुआ दुनिया रे पुनर्जन्म नेबु। आमे एबे राजत्व करिबा पाई राजयोग शिखुछु। बाबा आम मानक पाई आत्मिक राजस्थान स्थापन करुछंती। एही स्मृति रहिले दुखर लहड़ी आसी पारिब नाही। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। एही सबु गीत तुम मानक पाई नुहे, ए सबु हेला नुआ मानक बुझाइबा पाई। एमिति भी नुहे जे एठारे समस्ते बुद्धिमान अछंती ना एबे बाबा तुम मानकु बुद्धिमान करुछंती। पिला माने जानुछंती जे आमे केते अबुझा होई जाइथिलु, एबे बाबा हमको बुद्धिमान करुछंती। जेपरि स्कूल रे पाठ पढ़ी पिला माने बहुत बुद्धिमान होई थांती, प्रत्येक निज निजर बुद्धि द्वारा बारिस्टर इंजीनियर आदि होई थांती। एठारे मध्य आत्मा को बुद्धिमान करिबाकू हेबो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ पढ़ुछि किंतु बाहरे जेउ शिक्षा मिलुछि ताहा अल्प काल शरीर निर्वाह अर्थे। केही केही धर्मांतरण मध्य करुछंती। हिंदू मानकु ख्रिस्टियान करि देउछंती काहींकि अल्प कालर सुख पाइबा पाई, पैसा चाकिरी आदि सहजरे मिलिबा पाई, निजर आजीविका पाई। एबे तुमे माने जानिछ आमको प्रथमे प्रथमे आत्म अभिमानी हेबाकू पड़िबो। एहा हेउछि मुख्य कथा, काहींकि ना एहा हेउछि रोगी दुनिया। एठारे एपरि कोनोसी मनुष्य नाहंती जे कि रोगी हेउ नाहंती। किछि ना किछि रोग निश्चित होई थाए। वर्तमान एही सारा दुनिया हेउछि सबुठारु बड़ डाक्तरखाना, जेउठी सबु मनुष्य माने पतित रोगी। आयुष मध्य बहुत कम रहुछि, अकाल मृत्यु होई जाउछि, समस्ते कालर अधीन रे आसी जाउछंती। एकथा मध्य तुमे पिला माने जानिछ। तुमे पिला माने केवल भारतर नुही सारा विश्वर सेवा गुप्त रूपरे करुछ। मूल कथा हेउछि बाबांकु केही जानि नाहंती। मनुष्य होई मध्य पारलौकिक पितांकु जानि नाहंती, तांकु स्नेह करू नाहंती। वर्तमान बाबा कहउछंती मो सहित स्नेह रख, मो सहित स्नेह रखी रखी तुमको मो सहित घर को फेरिबाकू पड़िबो। जे पर्यंत घर को न जाइछ से पर्यंत एही छी छी दुनिया रे रहिबाकू पड़िबो। प्रथमे देह अभिमानी रु देही अभिमानी हुओ, तेबे तुमे धारणा करि परिबो एवं बाबा को स्मरण करि परिबो। जदि देही अभिमानी होई रहु नाह तेबे तुमे कौनसी कामर नुहे। वर्तमान समस्ते देह अभिमानी अटंती। तुमे माने मध्य बुझी पारुछ जे आमे आत्म अभिमानी होई नाहु, बाबा को स्मरण करू नाहु, तेनु आमे पूर्व भली ही रहिछु। मूल कथा हेउछि देही अभिमानी हेबा, ना कि केवल रचना को जानिबा। गायन मध्य रहिछि रचयिता एवं रचनार ज्ञान। एमिति नुहे जे प्रथमे रचना परे रचयितार ज्ञान को हाजिबो, ना प्रथमे रचयिता एवं से ही आमर बाबा अटंती। हे ईश्वरीय पिता बोली मध्य तांको ही कुहा जाई थाए। से आसी तुमको निज समान करुछंती। बाबा तो सर्वदा आत्म अभिमानी, तेणु से सुप्रीम अटंती। बाबा कहउछंती
ମୁଁ ତ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛି। ଏହାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। ଏପରି ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଏବଂ ଜୀବ ଅଲଗା। ଆତ୍ମା ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଏ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଲା ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପାଠ କରୁଛି। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ବଗିଚା ଆଦିରେ ଯାଇ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ପାଦ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିନଥାନ୍ତି। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ ଏକାନ୍ତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ଉପରକୁ ଯାଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମଟି ଶରୀରର, ଯାହାଙ୍କୁ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ାଇ ଥିଲେ। ଆତ୍ମା ତ ଫାଶୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏକଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ମଝିରୁ କେହି କିପରି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପାଳନା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ନିଜର ରହିବା ଘରକୁ ମରାମତି, ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନା କୁହାଯିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ରୋଗୀରୁ ନିରୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଟେ। ରୋଗୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବେ, ତେଣୁ ବାବା ଆସି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିରୋଗୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ନିରୋଗୀ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନିରୋଗୀ ରହିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିରୋଗୀ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗୀ, ସଦା ସୁସ୍ଥ। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବିକାରୀମାନେ ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିର୍ବିକାରୀମାନେ ରୋଗୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭାରତ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ନିରୋଗୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିରୋଗୀ ହେଉଛ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ନିଜ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଯାତ୍ରା। ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ଏହି କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ରହୁଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ନିଜେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ନ ରହି କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ କହିବ, ତେବେ ତୀର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସତ୍ୟତାର ଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏତିକି ଯୋଗ କରୁଛୁ, ବାସ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କେତେ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲେ ପତିଙ୍କର ପତି, ପିତାଙ୍କର ପିତା, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ।
ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ଭଗବାନ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଭାବନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଯୋଗ। ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ପିତା ନୁହନ୍ତି ନା। ତାହା ହେଲା ମହତତ୍ଵ ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାବା କିପରି ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପୁରା ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କୁହାଯିବ। ପୁଣି ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୁରା କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ନା ଏଠାରେ ନା ସେଠାରେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଏବେ ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଶରୀର ନୁହେଁ। ବାବା ଆସି ଯାତ୍ରା କରାଇବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେ ରିଗାର୍ଡ ରଖିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁତ ରିଗାର୍ଡ ରଖିଥାନ୍ତି। ଟିଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢି ପାସ୍ ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନିବ ତେବେ ଫେଲ ହୋଇଯିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢାଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଯଦିଓ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଦ ତ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ମାଲିକ ଅଟୁ। ଗରିବ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାରତର ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ପଦର ଫରକ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି ନା। ବାବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କହୁଛ ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଲେ, ଏବେ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ମୁରଲୀରେ କହିଥିଲେ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହୁ। ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛି। ତାହା ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳର। ଏହା ତ 21 ଜନ୍ମର କଥା। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତ ପାବନ, ଏଠାକୁ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କର। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଜା କରାଅ। ଏବେ ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା, ପୁଣି ଝାଉଁଳି ଯିବା, ଦୁଃଖୀ ହେବା କଣ ଦରକାର? ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବୁ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କାହିଁକି ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ରହୁନାହିଁ? କାରଣ ମାୟାର ବହୁତ ଅପୋଜିସନ ଅର୍ଥାତ ବିରୋଧ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଖୁସି କମ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ଜାଣିଛ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବୁ।
ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ରୁହାନୀ ରାଜସ୍ଥାନ ହେବ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର କୌଣସି ହେଭେନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏହି ଅନ୍ତରକୁ ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା ହେଲେ ମୁକ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା। ସ୍ୱର୍ଗ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କହୁଛ ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏହା ପବିତ୍ର ହେବାର ଜ୍ଞାନ। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବାର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ସମୟରେ ମନରେ ଏହି କଥା ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଫାଶୀ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଗଡ୍ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଗଡ୍ଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ସେ ସମୟରେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମୋହଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ। ସେଠାରେ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମିଳୁ। ସେଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତିକ ଏବଂ ସନାଥ କରାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଥ। ଆମେ ସନାଥ ହେଉଛୁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ବର୍ଷା ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତବାସୀମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଥିଲେ। ଏବେ ଆୟୁଷ କମ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି କମ ହୋଇଯାଇଛି ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ତ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ତାହା ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ନିଜସ୍ୱ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେପରି ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେହିପରି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ଯେପରି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ନେହ କରି କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯେପରି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ନେହ କରି କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାସ୍ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାସ୍ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବଳ ଭିତରେ ବଳ ଭରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବଳ ଭିତରେ ବଳ ଭରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀର ବାସ୍ତବିକ ବିଶେଷତା ହେଲା ନିର୍ବଳ ଭିତରେ ବଳ ଭରିବାର ନିମିତ୍ତ ହେବା। ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା କାରଣ ହେଲା
तार कारण हेला सेवार आधार गुड़िकरे शक्तिर कमी। जेपरी खंडारे जदि धार नथिबो तेबे ताहा खंडार काम करि परिबो नाही। सेहिपरि सेवार साधन बा विधि रूपी खंडारे जदि जोग शक्तिर धार नथिबो तेबे सफलता मिली परिबो नाही। सेथिपाई शक्तिशाली सेवाधारी हुओ, निर्बल भितरे बल भरी करी सुयोग्य आत्मा मानकु बाहर करो, तेबे कुहाजिबो सच्चा सेवाधारी। स्लोगान प्रत्येक परिस्थिति को उड़ीबा कलार आधार मने करी सर्वदा उड़ुथाओ। प्रत्येक परिस्थिति को उड़ीबा कलार आधार मने करी सर्वदा उड़ुथाओ। अव्यक्त इशारा अशरीरी अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ। एमिति तो अशरीरी हेबा सहज कथा, किंतु जेउ समय रे कोनोसी समस्या भितरे थिबो, सेवार हलचल भितरे थिबो, स्थिति को टळमळ करिबा भली कोनोसी परिस्थिति आसीथिबो, सेही भली समय रे भाबिबा मात्र के अशरीरी होई जिबा। एथिपाई बहुत समय अभ्यास दरकार। भाबिबा एवं करिबा जदि एकाठी हेउथिबो तेबे जाई अंतिम परीक्षा रे पास होई परिबो। ओ शांति।